हाय फ्रेंड्स एल्बा चैनल में तमारू स्वागत है। आज आप जोईशू टेस्ट सीरीज 70 कि जे आवावाळी दरेक एक्जाम माटे बहु ज उपयोगी क्वेश्चन है और आप डीपली रेशनल साथ जोईशू। चलो शुरुआत करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज फॉर पेन मैनेजमेंट के पेन मैनेजमेंट माटे आपणे फर्स्ट लाइन ड्रग्स तरीके नीचेनामांथी कई उपयोग करीए छीए। ऑप्शन है एसिटामिनोफेन, क्लोनिडीन, मॉर्फिन के पछी केटामाइन। तो जो आ बहुत उपयोगी क्वेश्चन है तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे एसिटामिनोफेन। हवे जो एसिटामिनोफेन विषे आपणे जोईए, हवे डिस्क्रिप्शन सुधी जोई लीए कि आ केवी ड्रग्स है, नॉन ओपियोइड ड्रग्स है। आ याद रखजो, नॉन ओपियोइड मेडिकेशन है। आना फर्स्ट लाइननी अंदर धारो के माइल्ड अथवा मॉडरेट पेन होय, एक्यूट पेन होय एनी अंदर आपणे उपयोग करीए छीए, बराबर। बाकीना जे त्रण ऑप्शन है ये फर्स्ट लाइन ड्रग्सनी अंदर आवता नथी, कारण के एनी शुं छे सौथी वधारे साइड इफेक्ट जोवा मळे छे अने एब्यूज पण तमे एने कही शको। हवे जो क्लोनिडीननी आपणे वात करीए तो क्लोनिडीन ए शुं छे? एक अल्फा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है, जेना माटे आपणे उपयोग करीए छीए कि न्यूरोपेथिक पेन होय, न्यूरोपेथिक पेननी अंदर आपणे एनो उपयोग करीए छीए। अने मॉर्फिन विषे बधाने खबर ज छे कि भाई फूल ओपियोइड एगोनिस्ट है, जनरली मॉडरेट टू सीवियर पेन होय एना माटे आपणे उपयोग करता होईए छीए। अने केटामाइन है ए एन मिथाइल डी एस्पारेट एनाल्जेसिक है, जे सेडेटिव अने एनाल्जेसिक माटे आपणे एनो उपयोग करीए छीए। खास करीने एनाल्जेसिकना एडजुअंट माटे आपणे एनो उपयोग करता होईए छीए अने एनेस्थेटिक एजंट तरीके पण आपणे एनो उपयोग करीए छीए, बराबर। हवे जो एने आपणे एसिटामिनोफेन जवाब तो लाया, बराबर। हवे तो एना विषे डीपमां जोई लीए। एक तो मैं तमने कही दीधुं कि नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है, बराबर, कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन माटे आपणे उपयोग करीए छीए। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन्स जेवी कि खास करीने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होय, रीनल होय, कार्डियोवास्क्युलर रिस्क होय एना माटे तमे एसिटामिनोफेननो उपयोग करी शको छो, बराबर। अने जनरली आपणे पेन माटे एनो उपयोग करता होईए छीए, जेवी कि लोकल एनेस्थेटिकमां तमे आपी शको, एंटी कन्वल्जन, एंटी डिप्रेशन साथे पण तमे आपी शको छो। क्लियर? चलो आगळ जोईए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टंट नर्सिंग इंटरवेन्शन्स फॉर अ पेशेंट विथ कुशिंग सिंड्रोम्स। जो कुशिंग सिंड्रोम्स नो घणीवार क्वेश्चन आवे छे। तो लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी ऑब्जर्व्स फॉर हाइपोटेंशन्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन्स के पछी रिस्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट इंटेक। और जो कुशिंग सिंड्रोम्स वाला पेशेंट्सने आपणे शुं करवुं पड़े? तो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन्स, बराबर। इन्फेक्शन थी पेशेंट्सने आपणे बचाववुं पड़े। क्लियर? कुशिंग सिंड्रोम विषे जोई लीए कि कुशिंग सिंड्रोम्स ए शुं छे? एक ए शुं करशे? जे आपणी इम्यूनो सिस्टम है ने, इम्यूनो सिस्टमने कॉम्प्रोमाइज करे छे। शाना कारणे? कि जे कोर्टिजोलनुं प्रमाण छे ए वधी जाय छे। कोर्टिजोलनुं लेवल वधवाना कारणे आपणी इन्फ्लेमेटरी रिस्पोन्सने शुं करशे? सप्रेस करी नाखे अने जेना परिणामे वुंड हीलिंग जोवा मळतुं नथी अथवा वुंड हीलिंग डिले जोवा मळे छे अने जेना कारणे इन्फेक्शन अने सेप्सिसना रिस्क वधी जाय छे, बराबर। एटले आवा पेशंटनी अंदर आपणे खास शुं करवानुं होय छे? तो वाइटल साइन मोनिटर करवाना होय। इन्फेक्शन्स माटे लेबोरेटरी रिजल्ट जोवानुं, धारो कि फीवर है, ल्यूकोसाइड है, ESR जोईए कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज है कि नहीं है, बराबर। आवा पेशेंट में स्ट्रिक्टली हेन्ड हाइजीन आपणे मेन्टेन करीशुं, एसेप्टिक टेक्निक मेन्टेन करीशुं, बराबर। अने कोई पेशेंट कॉन्टेजियस इलनेसवाळुं होय तो एनाथी आवा पेशेंट्सने आपणे शुं करीशुं? दूर राखीशुं। जरूर पड़े तो इम्युनाइजेशन पण करावीशुं, बराबर। अने डॉक्टर ऑर्डर मुजब प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स पण आपणे आपीशुं। क्लियर? और जो बीजा जो ऑप्शन है ये कई आपणे लेवा देवा है नहीं कुशिंग सिंड्रोम्सना, बराबर। लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी है ये खास करीने क्या आवेली है? ब्रेननी अंदर आवेली है, बराबर। एटले एना आपणे कोई होतुं नथी। ऑब्जर्व हाइपोटेन्शन्सनो आनी अंदर कुशिंग सिंड्रोम्समां कोई लेवा देवा है नहीं। कुशिंग सिंड्रोम्सनी अंदर शुं जोवा मळे? हाइपरटेन्शन जोवा मळे। केम हाइपरटेन्शन जोवा मळशे? कारण के सोडियम और वॉटर रिटेन्शन्स आनी अंदर जोवा मळशे। अने रिस्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट इंटेक है ये केम जरूरी नहीं? कारण के कुशिंग सिंड्रोम्सवाळामां शुं होय कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन्स जोईशे। केम के टिश्यू रिपेर माटे एडिक्वेट न्यूट्रिशन्सनी आमां जरूर पड़शे, कारण के वुंड हीलिंग माटे ए प्रॉपर आपणे जोईशे। क्लियर? और जो कुशिंग सिंड्रोम विषे आपणे जोई लीए डीपमां हूँ तमने समझा लऊँ, कारण कि एना आपणे साइन सिम्पटम्स जोई लीए, कारण वारंवार एक्जाम में पूछाय जाए, बराबर। थोड़ो विडियो लांबो थशे। जो कुशिंग सिंड्रोम्सने आपणे कुशिंग डिजीज अथवा हाइपर कोर्टी
કોલિઝમ્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ અથવા એડ્રિનલ હાઇપર ફંક્શન્સ જોવા મળતા હોય છે. આની અંદર કે ઘણી બધી એબનોર્માલિટી જોવા મળતી હોય છે. એટલે કે જે એડ્રિનોકોર્ટિકલ હોર્મોન્સ હોય એનું લેવલ વધી જતું હોય છે, ખાસ કરીને કોર્ટિઝોલનું. શાનું? કોર્ટિઝોલનું લેવલ વધી જતું હોય છે, બરાબર. જેના કારણે એના જે સિમ્ટમ્સ છે એ સિમ્ટમ્સ આપણે જોઈએ કે શું વધવાથી ખાસ કરીને આ થતું હોય છે. જો કુશિંગ સિમ્ટમ્સની અંદર બે વસ્તુ કે એક્સેસમાં અમે તમને કીધું કે ભાઈ હાઇપરપ્લેસિયા જોવા મળે છે, એક કુશિંગ સિમ્ટમ્સની અંદર ખાસ એ જોવા મળે, અને ટ્યુમર હોય, બરાબર, એડ્રિનલ ટ્યુમર હોય તો પણ કુશિંગ સિમ્ટમ્સ થવાના ચાન્સ રહે. પણ 30% એ અને 70%ની અંદર જે કોર્ટિકોટ્રોપિન અથવા એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાંથી જે સિક્રેટ થાય છે 70% એના માટે જવાબદાર છે. લગભગ આ 25 થી 40 વર્ષની ઉંમરની અંદર આ જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. હવે જો આના સિમ્ટમ્સની વાત કરી લઈએ કે એક તો મસલ્સ વીકનેસ, પછી બીજું બફેલો હમ્પ. બફેલો હમ્પ વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે. બફેલો હમ્પ એવું સિમ્ટમ્સ છે કે જે કુશિંગ્સ ટ્રાયડની અંદર પણ ઇન્ક્લુડ કરી શકાય, બરાબર. કે આમાં શું થાય કે જે આપણો બેકનો ભાગ હોય ને ત્યાં ફેટ જમા થાય. શું થાય? ફેટના પેડ જમા થાય, એટલે બફેલો હમ્પ જોવા મળે. પછી ખાસ મૂન ફેસ બી વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે, બરાબર. આની અંદર શું થાય કે ફેસ ઉપર વધારે પડતી ફેટ જમા થઈ જાય આમાં, ક્લિયર. પછી ટ્રંકલ ઓબેસિટી પણ એક્ઝામમાં પૂછાયેલી છે, બરાબર. ટ્રંકલ ઓબેસિટી એમાં પણ જે ટ્રંકનો ભાગ હોય ને ત્યાં શું થાય? ફેટ જમા થાય. પછી પેપ્ટિક અલ્સર પણ ઘણીવાર જોવા મળતું હોય છે. કેમ? એ ઘણીવાર ગેસ્ટ્રિક પ્રોડક્શન હોય અને પેપ્સિન સિક્રેશન વધારે થવાના કારણે અને જે આપણું ગેસ્ટ્રિક મ્યુકસ હોય એ ડિક્રીઝ થઈ જાય. એના પરિણામે શું જોવા મળે? પેપ્ટિક અલ્સર પણ જોવા મળતું હોય છે. અને ઇરિટેબિલિટી જોવા મળે અને ઇમોશનલ લાયબિલિટી એ જોવા મળતું હોય છે. ખાસ કરીને ડિપ્રેશન્સ અથવા ઇફોરિક બિહેવિયર જોવા મળે પેશન્ટ્સની અંદર. સાયકોસિસ પણ થઈ જતું હોય છે. અને હાઇપરટેન્શનની મેં હમણાં વાત કરી હતી. હાઇપરટેન્શન કેમ જોવા મળે છે? કે સોડિયમ અને વોટરનું રિટેન્શન્સના કારણે હાઇપરટેન્શન જોવા મળે છે. જેના કારણે આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ શું થાય? કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ જાય છે, ક્લિયર. અને ઇન્ફેક્શન્સ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. અને જે લિમ્ફોસાઇટ પ્રોડક્શન્સ હોય એ શું થઈ જાય? ડિક્રીઝ થઈ જાય છે, ક્લિયર. કોમ્પ્લિકેશન્સની આપણે વાત કરીએ તો ખાસ કરીને જો એક્ઝામમાં પૂછાય છે એડિશન્સ ક્રાઇસિસ, એ ખાસ કરીને આમાં જે કોમ્પ્લિકેશન સ્વરૂપે જોવા મળે છે, બરાબર. અને બીજું કોમ્પ્લિકેશન્સમાં એ એડિશન્સ ક્રાઇસિસ લગભગ આમાં જોવા મળે છે, ક્લિયર. અને એની જે આપણે ડાયગ્નોસિસ ટેસ્ટની વાત કરીએ તો આમાં જો એક તો લો ડોઝ ડેક્ઝામિથાઝોન સપ્રેશન ટેસ્ટ, યાદ રાખજો. આ લો ડોઝ ડેક્ઝામિથાઝોન સપ્રેશન ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. આની અંદર આપણે ડેક્ઝામિથાઝોન 1 mg ઓરલી આપીએ છીએ, બરાબર. અને પછી શું કરીએ? જે કોર્ટિઝોલનું લેવલ હોય, ધારો કે 11 PM તમે આપો તો 8 AM સવારે આપણે શું કરીશું? પ્લાઝ્મા જે કોર્ટિઝોલ લેવલ હોય એ લેવામાં આવે છે નેક્સ્ટ મોર્નિંગની અંદર, બરાબર. પછી કુશિંગ સિન્ડ્રોમ છે કે નહીં એ આપણે ટેસ્ટ કરી શકીએ. લો ડોઝ ડેક્ઝામિથાઝોન સપ્રેશન ટેસ્ટમાં આ રીતે કરવાનું હોય છે. બીજો ટેસ્ટ છે સ્ટિમ્યુલેશન ટેસ્ટ. સ્ટિમ્યુલેશન ટેસ્ટની અંદર આપણે શું એડમિનિસ્ટર કરવાનું હોય છે? મેટીરેપોન. શું કરીએ છીએ? મેટ્રીરોપોન. એ શું કરશે? જે આપણે કોર્ટિઝોલ હોય, કોર્ટિઝોલનું શું કરશે? કોર્ટિઝોલના પ્રોડક્શન્સને એ બ્લોક કરી દેશે, બરાબર. જે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડમાંથી સિક્રેટ થાય છે એને બ્લોક કરશે, બરાબર. એટલે આની અંદરથી આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ કોર્ટિકોટ્રોપિનનું પ્રોડક્શન્સ ઇન્ક્રીઝ થયું છે કે નહીં. અને પછી તો અલ્ટ્રાસાઉન્ડ છે, CT સ્કેન છે, જરૂર પડે તો એન્જિયોગ્રાફી પણ તમે કરાવી શકો. એડ્રિનલ ટ્યુમર છે કે નહીં એનો પણ આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ પણ આપણે ખાસ ચેક કરવાના હોય છે, ક્લિયર. ચલો આગળ. ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટ્રક્ચર વિલ લીડ ટુ રાઇટ સાઇડ હેમિપ્લેજિયા એન્ડ અફેસિયા. કે નીચેનામાંથી કે રાઇટ સાઇડ હેમિપ્લેજિયા અને અફેસિયામાં કયું સ્ટ્રક્ચર ઇન્વોલ્વ હોય છે? લેફ્ટ મિડલ સેરિબ્રલ આર્ટરી, વેરિબ્રલ આર્ટરી, બ્રેન સ્ટેમ કે પછી રાઇટ મિડલ સેરિબ્રલ આર્ટરી. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે જે અફેસિયા અને હેમિપ્લેજિયાની અંદર લેફ્ટ મિડલ સેરિબ્રલ આર્ટરી આપણને જોવા મળશે, બરાબર. હવે લેફ્ટ હેમિસ્ફિયર જે છે, લેફ્ટ હેમિસ્ફિયર એ શું કામ કરે છે? જુઓ, બરાબર. લેફ્ટ હેમિસ્ફિયર આપણા બ્રેનનું શું કામ કરે? કંટ્રોલ કોનો કરે? મૂવમેન્ટ. યાદ રાખજો, લેફ્ટ સાઈડનો ભાગ મૂવમેન્ટ અને લેંગ્વેજને કંટ્રોલ કરે, બરાબર. એ કોને કંટ્રોલ કરશે? એ રાઇટ સાઈડના ભાગના. એટલે બંને અપોઝિટ હોય કે લેફ્ટવાળો ભાગ જે જમણી આપણા શરીરનો જમણો ભાગ હોય એની મૂવમેન્ટ અને લેંગ્વેજને કંટ્રોલ કરે. જેથી જો લેફ્ટ મિડલ સેરિબ્રેટી ડેમેજ થાય તો શું થઈ જાય? લેફ્ટ હેમિસ્ફિયરની અંદર બ્લડ સપ્લાય બંધ થઈ જાય. પરિણામે રાઇટ હેમિપ્લેજિયા અને રાઇટ અફેસિયા જોવા મળશે. ક્લિયર થઈ ગયું? આ કેમ જોવા મળશે? આમ કે બંને અપોઝિટ કામ કરતું હોય છે, બરાબર. હેમિપ્લેજિયા એટલે પેરાલિસિસ અને અફેસિયા એટલે લેંગ્વેજ ઇમ્પેરમેન્ટ. અફેસિયા મીન્સ લેંગ્વેજ ઇમ્પેરમેન્ટ થાય, બરાબર. બીજા કોઈ ઓપ્શન્સ આની અંદર લાગુ પડતા
નથી. ક્લિયર? ચલો આગળ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડેવલપમેન્ટલ સ્ટેજ કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ ઇન્ફન્સી? મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન છે કે ઇન્ફન્સીની અંદર કયો ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજ આવે? ટ્રસ્ટ વિથ મિસટ્રસ્ટ, ઓટોનોમી વિથ સેમ, ઇનિશિયેટ વિથ ગિલ્ટ કે ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્ફેરિટી? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ટ્રસ્ટ વિથ મિસટ્રસ્ટ જોવા મળશે ઇન્ફન્સીની અંદર. આ કોને આપ્યા હતા? સ્ટેજ જે આપ્યા હતા એરિક્સને આપ્યા હતા. કોને એક્ઝામમાં પૂછાય છે? સાયકોસોશિયલ ડેવલપમેન્ટ છે. આ શું છે? સાયકોસોશિયલ ડેવલપમેન્ટ એરિક્સને આપ્યા હતા કે ભાઈ જે બર્થથી 18 મહિના સુધી આપણે જોવા મળે છે એ આ સ્ટેજ જોવા મળતું હોય છે ઇન્ફન્સીની અંદર. કે ખાસ કરીને જે કેર ગીવર એને શું કરે? બેઝિક નીડ અને એના જે સેન્સ ઓફ ટ્રસ્ટ અને મિસટ્રસ્ટ એના ડેવલપ થતા હોય છે જે કેર ગીવર એના પ્રત્યે. બરાબર. હવે બીજા સ્ટેજની આપણે વાત કરીએ કે ઓટોનોમી અને શ્યામ. આ 18 મહિનાથી લઈ અને 3 વર્ષ સુધી આ જોવા મળતું હોય છે. ઇનિશિયેટિવ અને ગિલ્ડ એ થર્ડ સ્ટેજ છે, એ 3 થી 5 વર્ષના બાળકોમાં જોવા મળે. બરાબર. અને ઇન્ડસ્ટ્રી અને ઇન્ફેરિટી છે એ ફોર્થ સ્ટેજ છે જે 6 થી 11 વર્ષના બાળકોની અંદર જોવા મળતું હોય છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ ઓર્ગેનિઝમ્સ ધેટ કોઝ પેપ્ટિક અલ્સર ડિઝીઝ? જો આ બી ક્વેશ્ચન્સ વારંવાર પૂછાય છે પેપ્ટિક અલ્સરના. સ્ટેફાઇલોકોકસ, કોરિનીબેક્ટેરિયમ, હેલિબેક્ટેરિયા પાયલોરી અને સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જે પેપ્ટિક અલ્સરની અંદર આપણો જવાબ રહેશે હેલિકોબેક્ટેરી પાયલોરી. હવે જુઓ એચ પાયલોરી એ શું છે? એક બેક્ટેરિયા છે. એ શું કરે? ખાસ કરીને જે આપણું મ્યુકસ લેયર હોય એની અંદર લાઈવ હોય છે. બરાબર. એને જે આપણા ટિશ્યુને પ્રોટેક્ટ કરે છે અને કવર કરે છે. સ્ટમકની અંદર અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર આવેલા હોય છે. યાદ રાખજો, સ્ટમક અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર એ આવેલા હોય છે. હવે જો સ્ટમકની અંદર ઇન્ફેક્શન લાગે તો એને જે અંદરના લેયરો એમાં શું થઈ જાય? અલ્સર પ્રોડ્યુસ થઈ જાય છે. એટલે મોસ્ટ કોમન જે પેપ્ટિક અલ્સર થવાનું કારણ છે ને 75% એ આ જોવા મળતું હોય છે. બરાબર. બીજા કોઝની અંદર તમે વારંવાર NSAID એટલે કે નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ લીધા હોય, ટોબાકુ અથવા સ્મોકિંગ અથવા સ્ટ્રેસ અને બીજી મેડિકલ કન્ડિશન્સના કારણે જોવા મળતા હોય છે. બરાબર. હવે જો આની અંદર ખાસ કરીને એક્ઝામમાં શું પૂછે છે કે એચ પાયલોરીનું ડાયગ્નોસિસ પૂછે છે. તો ડાયગ્નોસિસ આપણે શું કરાય છે? કયો ટેસ્ટ? યુરિયા બ્રીથ ટેસ્ટ. બરાબર. આની અંદર શું કરવામાં આવે છે? યુરિયા બ્રીથ ટેસ્ટ આપણે કરીએ, પછી સ્ટૂલનું ટેસ્ટ પણ કરી શકાય અને જરૂર પડે તો સ્ટમકની બાયોપ્સી પણ તમે લઈ શકો છો. હવે આની અંદર જો ખાસ કરીને આ એક્ઝામમાં પૂછાય છે કે આમાં કઈ થેરાપી તમે આપશો. બરાબર. એમાં જો એક તો એન્ટીબાયોટિકના હાથે કોમ્બિનેશન આપવામાં આવે છે, પ્રોટોન પંપ ઇન્હિબિટર આપવામાં આવે છે, અને S2 બ્લોકર અને એન્ટીબાયોટિક 3 આપણે આપીએ છીએ. બરાબર. ઇન્ફેક્શનને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે. બરાબર. હવે એના સિમ્ટમ્સની વાત કરીએ પેપ્ટિક અલ્સરના તો બર્નિંગ, સ્ટમક પેનની અંદર બર્નિંગ થાય, નોઝિયા, વોમિટિંગ, વેટ લોસ અને ભૂખ ન લાગવી, પુઅર એપિટાઇટ પણ જોવા મળતી હોય છે. અને કોમ્પ્લિકેશન સ્વરૂપે તમે વિચારો તો બ્લીડિંગ થઈ શકે, પરફોરેશન થઈ શકે અને સ્ટમકના બ્લોક પણ કરી શકે છે. બરાબર. કે વધારે પડતું જોવાનું પ્રિવેન્શન્સ કરવું હોય તો આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? NSAID ડ્રગ્સ જરૂર પૂરતા લેવા, સ્મોકિંગ, આલ્કોહોલ ને બધું છોડી દેવું, ગુડ હાઇજીન્સ મેન્ટેન કરવું. બરાબર. અને પાયલોરી ઇન્ફેક્શનને આપણે પ્રિવેન્ટ કરવું. ક્લિયર? આ પેપ્ટિક અલ્સરના બધા જ ક્વેશ્ચન કવર કરી દીધા. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ હેલ્પ ટિશ્યુ રિપેર? ટિશ્યુ રિપેરમાં કયો ન્યુટ્રિયન્ટ હેલ્પફુલ થશે? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? પ્રોટીન. બરાબર. બધાને આવડે છે કે પ્રોટીન ટિશ્યુ રિપેર માટે બહુ જ જરૂરી છે. શું કરે કે આપણે જે કોલોજન હોય ને, કોલોજનને બિલ્ડિંગ બ્લોક પ્રોવાઈડ કરવામાં પ્રોટીન મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. એટલે આમાં મેન છે સ્ટ્રક્ચરલ પ્રોટીન. બરાબર. સો આ સ્ટ્રક્ચરલ પ્રોટીન મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે, જે શું કરે? સ્કિન અને આપણે કનેક્ટિવ ટિશ્યુના માટે જરૂરી છે. બરાબર. ભાઈ પ્રોટીન ઇમ્યુનો ફંક્શન્સ માટે પણ સપોર્ટ કરે છે, વૂન્ડ હિલિંગમાં પણ સપોર્ટ કરે છે. એટલે આવા પ્રોટીનનો કયો ક્વેશ્ચન પૂછે છે એક્ઝામની અંદર કે ભાઈ તમારે પર કિલોગ્રામ કેટલું લેવું જોઈએ? તો મિનિમમ 0.8 ગ્રામ. બરાબર. આપણે બોડી વેટ પ્રમાણે લેતા હોઈએ છીએ અને એ તમે 1.2 થી 2 કોને આપી શકો? ખબર છે કે જેના વૂન્ડ થઈ ગયો હોય, ઇન્જુરી થઈ ગઈ હોય, એવા પેશન્ટ્સને તમે આપી શકો છો. શામાંથી મળે? લીન મીટ્સ હોય, પોલ્ટ્રી ફિશ હોય, એગ્સ હોય, ડેરી પ્રોડક્ટ હોય, ધારો કે મિલ્ક, ચીઝ, યગર્ટમાંથી, પછી પ્લાન્ટ બેઝ પ્રોટીન્સ સજ જેવા કે બીન્સ હોય, લેન્ટિલ્સ હોય, નટ્સ હોય, સીડ્સમાંથી તમે મેળવી શકો છો. ક્લિયર? અને ઘણી બુક્સની અંદર પ્રોટીન 1 ગ્રામ પ્રતિ 1 kg પણ આપેલું હોય છે. ક્લિયર?
વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ કોમન રિસ્પોન્સ ટુ એક્સપેક્ટેડ ઇન ધ પેશન્ટ્સ વિથ સ્ટ્રોક ટુ ધ ચેન્જ ઇન બોડી ઇમેજ. હવે જો આ એક સ્ટ્રોકનું પેશન્ટ છે, બરાબર. હવે બોડી ઇમેજ ચેન્જ થઈ છે, એના રિલેટેડનો કેવો રિસ્પોન્સ જોવા મળશે? ડેનિયલ, ડિસએસોસિએશન્સ, ડિલ્યુઝન કે પછી ડિપ્રેશન્સ. જો આવા ક્વેશ્ચન્સ પણ વારંવાર પૂછાય છે તો આની અંદર પેશન્ટ્સને શું જોવા મળશે? ડિપ્રેશન્સ જોવા મળશે, બરાબર. હવે ડિપ્રેશન એ શું છે? એ ખાસ કરીને કોઈ પણ સ્ટ્રોકની અંદર ઇમોશનલ ચેન્જ થાય ત્યારે આ કન્ડિશન્સ જોવા મળતી હોય છે. આમાં શું જોવા મળશે? ડિપ્રેશન જોવા મળશે, બરાબર. હવે આ ડિપ્રેશન વિશે તો આપણે બહુ ચર્ચા થયેલી છે એટલે બહુ હું ડીપમાં જતો નથી, બરાબર. ચલો આગળ. ફોર ડુઈંગ નેઝોટ્રેકિયલ સક્શનિંગ ડ્યુરિંગ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પેશન્ટ એક્ટિવિટી ધ કેથેડ્રલ શુડ બી ઇન્સર્ટેડ. જો આમાં ખાસ છે કે જ્યારે આપણે નેઝોટ્રેકિયલ સક્શન કરતા હોઈએ ત્યારે પેશન્ટ્સને આપણે જ્યારે ઇન્સર્ટ કરવાનું હોય કેથેડ્રલ ત્યારે કઈ એક્ટિવિટી કરાવીશું? સ્વેલોઈંગ, ઇનહેલિંગ, એક્ઝેલિંગ કે ભાઈ રેચિંગ? તો આપણો જવાબ આવશે ઇન્હેલિંગ કરાવીશું. શું કરાવીશું? પેશન્ટને ઇન્હેલિંગ કરાવીશું. હવે જુઓ, ખાસ કરીને જ્યારે આપણે કેથેટર ઇન્સર્ટ કરતા હોય ક્યાંથી કરીએ? પેશન્ટ્સના નેર્સમાંથી કરતા હોય જ્યારે એટલે પેશન્ટને કહેવાનું કે ભાઈ ઇન્હેલ ડીપલી કરે, બરાબર. એનાથી શું થાય કે કેથેટરનો જે પેસેજ છે ને એ કેથેટર ઇઝીલી અંદર જવામાં મદદરૂપ થઈ જાય નેઝોફેરિંગ્સથી ટ્રીકેમે આપણે નાખતા હોઈએ ત્યારે, બરાબર. એટલે બીજા ઓપ્શન્સ આની અંદર કોઈ લાગતા વાગતા છે નહીં. જો સ્વેલોઈંગ પેશન્ટ્સ કરે તો શું થઈ શકે કે પેશન્ટ્સને એક તો ઇન્ટરફિયર થાય અને એસ્પિરેશન્સનું રિસ્ક વધી જાય, બરાબર. બીજા ઓપ્શન કેમ ના એ ચર્ચા કરી લઈએ, બરાબર. એટલે સ્વેલોઈંગમાં એસ્પિરેશન્સનું રિસ્ક વધી જાય. એક્ઝેલિંગ કરાવીએ તો શું થઈ જાય કે વોકલ કોડ એક્ઝેલિંગ વખતે વોકલ કોડ શું થાય? ક્લોઝ થઈ જાય, જેના કારણે ટ્રેકિયાની અંદર જે કેથેટર જવું જોઈએ જાય નહીં, બરાબર. હવે રેચિંગ શું કરે? રેચિંગ કેથેટરમાં ડીપ અથવા જે ગેગ રિફ્લેક્સ હોય ને આપણે એને શું કરે? સ્ટિમ્યુલેટ કરી નાખે. એટલે આ ત્રણ ઓપ્શન નહીં આવે એટલે આપણો જવાબ આવશે ઇન્હેલિંગ, બરાબર. ઇન્હેલિંગ કરવાથી શું થાય? પેસેજ એકદમ ક્લિયર થઈ જશે. ક્લિયર? ચલો આગળ. If a person is having an acute rejection of transplanted organs, which of the following drugs would most likely to be used? હવે આપણે શું કર્યું છે કે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઓર્ગનનું એક્યુટ રિજેક્શન છે તો એમાં કઈ દવા આપણે આપીશું? ટ્રેક્રોલિમસ, સાયક્લોસ્પોરિન, સિલેસેપ્ટ કે પછી ડેક્લીઝુમેબ, બરાબર. આવા ક્વેશ્ચન્સ પણ વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે. હવે જો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સેલ્સેપ્ટ આપણે આપતા હોઈએ છીએ, બરાબર. હવે જો આનું બીજું નામ છે એ યાદ રાખજો, માઇકોફિનોલેટ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. માઇકોફિનોલેટ મોફેટિલ, બરાબર. આ નામ યાદ રાખજો, માઇકોફિનોટેલ મોફેટિલ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ ફિનોલેટને. ક્લિયર? આ શું છે? એક ઇમ્યુનોસપ્રેશન્સ ડ્રગ છે. એ શું કરશે કે જે આપણા ટી અને બી લિમ્ફોસાઇટ છે ને એના જે ટી લિમ્ફોસાઇટ અને બી લિમ્ફોસાઇટનું જે પ્રોલિફરેશન છે ને એને ઇન્હિબિટ કરશે, જેના કારણે એક્યુટ રિજેક્શન્સમાં જે સેલ્સ મેનલી ઇન્વોલ્વ થયા હોય એના માટે આપણે આપતા હોઈએ છીએ, બરાબર. એનું રિજેક્શન કરશે. ક્લિયર? ખબર પડી ગઈ. હવે જે કેલ્સેપ્ટ છે ને એનું કોમ્બિનેશન્સ બીજા ઇમ્યુનોસપ્રેશન તરીકે તમે આપી શકો. ધારો કે ટેક્રોલિમસ છે, સાયક્લોસ્પોરિન છે, કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ છે, એ બધા શું કરે? એક્યુટ રિજેક્શન્સની અંદર જ અથવા ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનની અંદર આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ કોમ્બિનેશન્સની અંદર, બરાબર. પણ એક્યુટ રિજેક્શન્સ માટે તો આપણે જવાબ આવશે સેલ્સેપ્ટ તરીકે આપણે ઓળખીશું. ક્લિયર? ચલો આગળ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ બોડી પાર્ટ્સ હેઝ એ કોન્ડિલોઇડ જોઈન્ટ? કોન્ડિલોઇડ જોઈન્ટમાં કયો પાર્ટ્સ આવશે? શોલ્ડર, એલ્બો, રિસ્ટ કે પછી ફોરઆર્મ, બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી, રિસ્ટ આવશે. ક્લિયર? કોન્ડિલોઇડ જોઈન્ટ જે છે એનું બીજું નામ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ કોન્ડિલાર અથવા એલિપ્સોઇડ જોઈન્ટ. કયું? યાદ રાખજો, આ એલિપ્સોઇડ જોઈન્ટ. જ્યાંથી નવા નામ મળે હું લેતો હોઉં છું તમારા માટે. એલિપ્સોઇડ જોઈન્ટ એટલે આ સાઇનોવિયલ જોઈન્ટનો એક પ્રકાર છે. એ શું કરશે કે ટુ પ્લેનની અંદર એટલે કે ફ્લેક્શન અને એક્સટેન્શનની અંદર મૂવમેન્ટ કરવાની અંદર અલાઉ કરશે અને એબડક્શન અને એડક્શન્સની અંદર પણ એ આ કરવા દેશે, બરાબર. જે કોન્ડિલોઇડ જોઈન્ટ હોય એ કેવા શેપમાં હોય? ઓવલ શેપની અંદર હોય. કેવા હોય? ઓવલ શેપ બોન જોવા મળતા હોય છે. એ જે એલિપ્ટિકલ કેવિટી હોય બીજા બોનની એલિપ્ટિકલ કેવિટીની અંદર શું થઈ જાય છે? સેટ થઈ જતું હોય છે, બરાબર. કોન્ડિલોઇડ જોઈન્ટમાં ખાસ યાદ રાખજો કે ધારો કે આપણો હાથના ઉપર નીચે આપણે મૂવ કરવો હોય ત્યારે એ શું કરશે? હાથનો ઉપર નીચે અથવા સાઈડ ટુ સાઈડ આપણે મૂવ કરવો હોય તો એ મૂવ કરવા માટે કોન્ડિલોઇડ જોઈન્ટ આપણને એલાઉ કરશે, બરાબર. બીજા ઓપ્શન્સ કેમ કલેક્ટ નહીં? ધારો કે એલ્બો છે તો એલ્બો શામાં આવશે? બોલ એન્ડ સર્કટ જોઈન્ટ્સની અંદર આવશે. એ ખાસ કરીને ડાયરેક્શન્સ મૂવમેન્ટની અંદર જ તમને હેલ્પરૂપ થશે, બરાબર.
ફોરઆર્મ તો કોઈ જોઈન્ટનો પ્રકાર છે નહીં. શોલ્ડર એ પણ શોમાં આવશે? એમાં જ એની અંદર જ આવી જશે. ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ. હવે આપણે જે અપર આર્મ્સની અંદર, ધારો કે ફોર આર્મ અથવા અપર આર્મ્સની અંદર કયા બોન આવે? રેડિયસ અને અલ્ના 2 બોન ખાસ કરીને આવતા હોય છે. ક્લિયર? હવે કોન્ડિલોઇડ જોઈન્ટ અને એની અંદર તમારે બીજા એક્ઝામ્પલ જોવા હોય તો ફિંગર જોઈન્ટ આવે, ટો જોઈન્ટ આવે અને જો જોઈન્ટ એ શું છે? કોન્ડિલોઇડ જોઈન્ટના એક્ઝામ્પલ છે. યાદ રાખજો. અને બીજા કયા કયા? જો જોઈન્ટ, ટો જોઈન્ટ અને ફિંગર જોઈન્ટ એના એક્ઝામ્પલ છે. બરાબર? કોન્ડિલોઇડ જોઈન્ટ છે ને હિંજ જોઈન્ટથી અલગ છે. બરાબર? કેમ? કારણ કે હિંજ જોઈન્ટ શું કરશે કે ફ્લેક્શન અને એક્સટેન્શનના મૂવમેન્ટને અલાઉ કરશે. હિંજમાં કોણ આવશે? ની અને એલ્બો. બરાબર? એ ની અને એલ્બો આવશે હિંજમાં. યાદ રાખજો, કારણ કે એક્ઝામમાં હિંજવાળું પણ વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે. ક્લિયર? ચલો આગળ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ કોમન કોઝ ઓફ ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન ઇન બેડરિડન પેશન્ટ્સ? કે જે બેડરિડન પેશન્ટ્સ હોય એને ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન થવાનું સામાન્ય કારણ કયું છે? ઇન્ક્રીઝ ઓટોનોમિક રિસ્પોન્સ, ડિક્રીઝ સર્ક્યુલેટિંગ બ્લડ વોલ્યુમ, ઇન્ક્રીઝ કાર્ડિયાક આઉટપુટ કે પછી ડિક્રીઝ બ્લડ ક્લોટિંગ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે ડિક્રીઝ સર્ક્યુલેટિંગ બ્લડ વોલ્યુમ. બરાબર? હવે આપણે ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન કોને કહીશું? કે ભાઈ બ્લડ પ્રેશર ઓછું થઈ જવું. ક્યારે? કે જ્યારે તમે ઊભા સ્ટેન્ડિંગ હોય અથવા બેઠેલા હોય અથવા લાઇંગ પોઝિશન્સની અંદર તમારું બ્લડ પ્રેશર ઓછું થઈ જવું, જેના કારણે ડિઝીનેસ, ફેન્ટિંગ જેવું જોવા મળતું હોય છે. બરાબર? અને ઓનું જે ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શનના કોઝની આપણે વાત કરીએ તો જનરલી એના કોઝની અંદર ડિહાઇડ્રેશન્સ ખાસ જોવા મળે છે, જેમાં કે બ્લડ વેસલ્સની અંદર શું થાય? ફ્લૂઇડનો અમાઉન્ટ ઘટી જાય, જેના પરિણામે બ્લડ પ્રેશર સ્લો જોવા મળતું હોય છે. અને બેડરિડન પેશન્ટ્સવાળાને ડિહાઇડ્રેશન થવાનું રિસ્ક સૌથી વધારે હોય છે, કારણ કે ફ્લૂઇડ લોસ એમાં વધારે જોવા મળતું હોય છે. એટલે એમાં જે આપણો થ્રસ્ટ મિકેનિઝમ્સ હોય એ ઇમ્પેર જોવા મળતો હોય છે. બરાબર? જેના કારણે ડિહાઇડ્રેશનના કારણે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ જોવા મળે, જે શું કરે? આ કન્ડિશન્સ ડેવલપ કરી શકે છે. બરાબર? અને બીજા જે ઓપ્શન છે એ ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન્સના લાગુ પડતા નથી, કે ઇન્ક્રીઝ ઓટોનોમિક, ઇન્ક્રીઝ કાર્ડિયાક આઉટપુટ, ડિક્રીઝ જે બ્લડ પુલિંગ છે એ શેમાં જોવા મળશે? આ બધા 3 ઓપ્શન જે છે ને એ કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમની અંદર આવશે, કે જે આપણું બ્લડ પ્રેશર્સને મેન્ટેન કરવા માટે અને પોસ્ચર ચેન્જ કરવા માટે હેલ્પરૂપ થશે. ક્લિયર? ચલો આગળ. Which of the following patient's activity help to relax the external anal sphincter while administering enema? કે જ્યારે આપણે એનિમા આપતા હોઈએ તો પેશન્ટ્સના જે એક્સટર્નલ એનાલ સ્ફિન્ક્ટર હોય એ રિલેક્સ થાય છે. કઈ એક્ટિવિટીની મદદથી થશે? સેપરેટિંગ ધ બટક્સ, લુબ્રિકેટિંગ ધ catheter lip, inserting the catheter slowly, કે બ્રીથિંગ આઉટ થ્રુ ધ માઉથ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે, હવે જો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આવશે બ્રીથિંગ આઉટ થ્રુ ધ માઉથ. બરાબર? આનાથી કેમ રિલેક્સેશન જોવા મળશે? જો આપણે બ્રીથિંગ માઉથ દ્વારા બહાર કાઢીએ તો એ શું કરશે? જે સ્ફિન્ક્ટર મસલ્સ હોય એને રિલેક્સ કરશે. હવે આ કઈ જગ્યાએ હોય છે? કે જે એનસ અને જે આપણે ડેફિકેશન પ્રોસેસ હોય ને, જે કંટ્રોલ કરતા હોય એ જગ્યાએ આવેલા હોય છે. બરાબર? અને એ શું કરશે? કે ત્યાંનું જે સ્ટ્રેસ હોય અને જે ટેન્શન બોડીનું હોય એ શું કરશે? રિડ્યુસ કરશે. શું કરશે? રિડ્યુસ કરશે, જેના કારણે એનિમા પ્રોસિજર દરમિયાન જે ઇન્ટરફિયર થાય એ આપણે ઘટાડી શકીએ છીએ. બરાબર? અને બીજા બધા જે ઓપ્શન છે એ સ્ફિન્ક્ટર મસલ્સને રિલેક્સ કરતા નથી. બરાબર? ચલો આગળ જોઈએ આપણે. Which of the following is a normal finding obtaining during a lymph node palpation? Most time big questions, કે જ્યારે lymph node નું palpation કરતા હોઈએ ત્યારે નોર્મલ ફાઇન્ડિંગ શું હોય? હાર્ડ ફિક્સ નોડ, ફર્મ મોબાઈલ નોડ, ઇનલાર્જ ટેન્ડર નોડ કે પછી હાર્ડ નોન ટેન્ડર્સ નોડ? તો આની અંદર આપણું શું જવાબ આવશે? કે જે નોર્મલ્સ હોય ફાઇન્ડિંગ એ ફર્મ અને મોબાઈલ નોડ્સ આપણને જોવા મળતી હોય છે. કે લિમ્ફ નોડ જનરલી કેવી હોય છે? આપણે નોર્મલ જ હોય ક્યાર સુધી? કે ભાઈ એનો 1 સેન્ટીમીટર ડાયામીટર હોય ને ત્યાર સુધી આપણે એને નોર્મલ જ ગણતા હોઈએ છીએ, ખાસ કરીને ફર્મ, મોબાઈલ અને નોન ટેન્ડર. અહીંયા એક ઓપ્શન પાછળ આવી શકે, નોન ટેન્ડર હોય તો પણ એ નોર્મલ ગણાય છે. બરાબર? જે બીજા ઓપ્શન છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે? ઇન્ફ્લામેશન્સ અથવા ઇન્ફેક્શન્સ અથવા લિમ્ફ નોડની મેલિગ્નન્સીમાં એ 3 ઓપ્શન્સ હોય છે. બરાબર? અને જે હાર્ડ અને ફિક્સ નોડ છે ને એ જનરલી કેન્સર સાથે સંકળાયેલું છે. બરાબર? અને જે ટેન્ડર નોડ્સ છે ને એ ઇન્ફેક્શન સાથે સંકળાયેલું છે. ક્લિયર?
વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન પેથોજેનિક ફાઇન્ડિંગ ઇન ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રિસ્ક ફોર સડન કાર્ડિયાક ડેથ? હવે સડન કાર્ડિયાક ડેથ થવા માટેનું જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ પેથોલોજીક ફાઇન્ડિંગ કયું છે? એઓર્ટિક વાલ્વ ડિસીઝ, માઇટલ વાલ્વ ડિસીઝ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ડિસઇન્ફેક્શન્સ કે પછી એથેરોસ્ક્લેરોટિક હાર્ટ ડિસીઝ? જો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જે મોસ્ટ કોમન છે એ છે એથેરોસ્ક્લેરોટિક હાર્ટ ડિસીઝ, કે જે મોસ્ટલી જે રિસર્ચ પ્રમાણે જોવામાં આવ્યું તો સડન કાર્ડિયાક ડેથ થવાનું કે જે 35 વર્ષ કરતાં વધારે ઉંમર હોય તો એની અંદર આ પ્રોબ્લેમ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. હવે એથેરોસ્ક્લેરોસિસ એટલે શું એ પહેલાં તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો એથેરોસ્ક્લેરોસિસ એક એવી કન્ડિશન છે કે જે પ્લેગ અથવા પ્લેગ કોના કહો? જે ફેટનું ડિપોઝિટ થઈ જાય કઈ જગ્યાએ? કોરોનરી આર્ટરીઝની અંદર. કઈ જગ્યાએ? કોરોનરી આર્ટરીઝની અંદર ફેટી ડિપોઝિટ થતા પ્લેગનું જમાવટ થવાના કારણે જે આપણા હાર્ટ મસલ્સ હોય એ હાર્ટ મસલ્સને શું થાય? બ્લડ સપ્લાય ન થાય, પરિણામે આ કન્ડિશન્સ ડેવલપ થઈ શકે. હવે એથેરોસ્ક્લેરોસિસની કન્ડિશન્સ થાય તો શું થાય કે જો આપણો હાર્ટ હોય, હાર્ટમાં જે બ્લડ ફ્લો જવો જોઈએ એ શું થઈ જાય? ઓછો થઈ જાય. પરિણામે શું થાય? ચેસ્ટ પેન અથવા એન્જાઇના થઈ શકે, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન થઈ શકે. અને એથેરોસ્ક્લેરોસિસમાં ખાસ કરીને ટ્રિગર એરિથમિયા જોવા મળે. એરિથમિયા એટલે કે એબનોર્મલ હાર્ટ રિધમ જોવા મળે એને આપણે શું કહીએ છીએ? એરિથમિયા કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન્સ પણ એના કારણે પણ આ બધા રીઝનના કારણે સડન કાર્ડિયાક ડેથ થઈ શકે છે. બરાબર. હજુ બીજા રિસ્ક ફેક્ટર હોય એથેરોસ્ક્લેરોસિસ હાર્ટ ડિસીઝમાં એ હાઈ બ્લડ પ્રેશર રહેતું હોય, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ હોય, ડાયાબિટીસ હોય, સ્મોકિંગ હોય, ઓબેસિટી હોય, ફિઝિકલ ઇનએક્ટિવિટી હોય, બરાબર, ફેમિલી હિસ્ટ્રી હોય, એ જેન્ડર, ઘણા બધા ફેક્ટર એમાં કામ કરતા હોય છે. બરાબર. હવે આની અંદર તમે પ્રિવેન્ટ માટે પેશન્ટને શું સલાહ આપી શકો કે ભાઈ હેલ્ધી ડાયટ ખાવો જોઈએ, એક્સરસાઇઝ રેગ્યુલર કરવી જોઈએ, સ્મોકિંગ છોડી દેવું જોઈએ, બ્લડ પ્રેશર મોનિટર કરવું જોઈએ, કોલેસ્ટ્રોલ, ડાયાબિટીસ બધું મેન્ટેન કરવું જોઈએ, અને ડૉક્ટર ઓર્ડર પ્રમાણે તમારે મેડિસિન લેવી જોઈએ અને રેગ્યુલર હેલ્થ ચેકઅપ કરાવતા રહેવું જોઈએ. બરાબર. અને બીજા બધા જે ઓપ્શન છે ને એના સિવાય આ સડન કાર્ડિયાક ડેથના જ છે. શેના છે? સડન કાર્ડિયાક ડેથ છે. બરાબર. હવે જો એમાં સમજવા જશો તો બહુ વાર થઈ જશે. બરાબર. તો જો એઓર્ટિક વાલ્વ ડિસીઝમાં શું થાય કે એઓર્ટાનો વાલ્વ હોય એના અફેક્ટ કરે. બરાબર. જેથી જે રેગ્યુલર બ્લડ ફ્લો હાર્ટ એઓર્ટામાં જવો જોઈએ એ શું થઈ જાય? એના અફેક્ટ કરે, જેના કારણે એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ થાય. એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ મતલબ કે જે વાલ્વ હોય એ શું થઈ જાય? સાંકડો થઈ જાય, અથવા એઓર્ટિક રિગર્જિટેશન જોવા મળે. એટલે કે વાલ્વ રિગર્જિટેશન છે લીકિંગ થવું, વાલ્વમાંથી લીક થઈ જવું. બરાબર. જેના પરિણામે એ વાલ્વના ડિસીઝના કારણે હાર્ટ ફેલિયર પણ થઈ શકે છે, અને એન્ડોકાર્ડિયાટિસ પણ થઈ શકે, એઓર્ટિક ડિસેક્શન્સ પણ થઈ શકતું હોય છે. તો માઇટલ વાલ્વ ડિસીઝ છે ને એક એવી કન્ડિશન કે માઇટલ વાલ્વના અફેક્ટ કરે, જેના કારણે જે લેફ્ટ એટ્રિયમમાંથી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં જે બ્લડ ફ્લો આવતો હોય રેગ્યુલર એના અફેક્ટ ખાસ કરીને કરતા હોય, જેના કારણે માઇટલ સ્ટેનોસિસ થાય, માઇટલ રિગર્જિટેશન્સ થાય. બરાબર. જેના પરિણામે હાર્ટ ફેલિયર, એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન્સ, એન્ડોકાર્ડિયાઇટિસ, પછી પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન્સ પણ થઈ શકે છે. બરાબર. લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર જે ડિસફંક્શન છે એ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલને જનરલી અસર કરે છે, જેમાં ખાસ કરીને જે આપણું પમ્પિંગ હાર્ટ શું કરે? જે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલનો ભાગ પંપ કરવાનું કામ કરતો હોય છે, જેના અસર કરે, જેના પરિણામે સિસ્ટોલિક ડિસફંક્શન્સ જોવા મળે. એટલે કે જે વેન્ટ્રિક્યુલર કોન્ટ્રાક્શન્સ હોય એ રિડ્યુસ થઈ જાય, અથવા ડાયાસ્ટોલિક ડિસફંક્શન જોવા મળે, જેમાં જે વેન્ટ્રિકલ રિલેક્સ થતા હોય એમાં ડિસફંક્શન જોવા મળે, જેના પરિણામે હાર્ટ ફેલિયર અથવા કાર્ડિયોજેનિક શોક અથવા પલ્મોનરી એડીમા જોવા મળી શકે છે. ક્લિયર? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ આઇસોટોનિક સોલ્યુશન્સ? હવે બધાને આવડે જ છે આની અંદર. તો આઇસોટોનિક સોલ્યુશન્સ કયું હશે આમાં? તો આઇસોટોનિક સોલ્યુશનની અંદર આપણો જવાબ આવશે લેપ્ટેડ રિંગલ, એટલે કે RL. થોડો ઓપ્શન્સ ઊંધો આવ્યો છે. બરાબર. હવે આઇસોટોનિક સોલ્યુશન્સ તમે કોને કહેશો? કે જેની સેમ ઓસ્મોલેરિટી હોય, સોલ્યુઅન્ટ અથવા સોલ્વન્ટની સેમ ઓસ્મોલેરિટી હોય એને આપણે કહીએ છીએ. બરાબર. હવે એની અંદર શું હોય છે? ખાસ કરીને આઇસોટોનિકની અંદર જુઓ, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ, કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ અને સોડિયમ લેક્ટેટ વોટરની અંદર જોવા મળતા હોય છે, કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ થઈ ગયું હોય, ટ્રોમાનું પેશન્ટ્સ હોય, ડિહાઇડ્રેશનનું પેશન્ટ્સ હોય, બન્સનું પેશન્ટ્સ હોય, તો એની અંદર આપણે આ આપતા હોઈએ છીએ. બરાબર. હવે એક્ઝામની અંદર આઇસોટોનિક, હાઇપોટોનિક અને હાઇપોટોનિક વિશે વારંવાર પૂછાય છે. બરાબર. એટલે તમને લગભગ બધી જગ્યાએ ઓછું જ હશે તો આવડતું જ હોય છે. જો આઇસોટોનિકમાં તમારે યાદ રાખવાનું સેમ કોન્સન્ટ્રેશન્સ હોય. હવે હાઇપોટોનિકની અંદર શું હોય કે લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન્સ ટુ જે સોલ્યુશન્સ હોય એ શું થાય? લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન સોલ્યુઅન્ટ તરફ ગતિ કરતું હોય છે, સેલની અંદર જતું હોય છે. અને હાઇપોટોનિક જે હોય એ હાયર કોન્સન્ટ્રેશન સોલ્યુઅન્ટ સેલની અંદર જતું હોય છે. ક્લિયર? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ વેઝિકન્ટ ડ્રગ્સ? વેઝિકન્ટ ડ્રગ્સ નીચેનામાંથી કઈ છે? ડેક્ટિનોમાઇસિન, મોર્ફિન, એજીથ્રોસિન કે પછી વોવેરોન? તો જે વેઝિકન્ટ છે ને, વેઝિકન્ટ શેના માટે ઉપયોગ કરીએ આપણે? કે ધારો કે બ્લિસ્ટર થઈ ગયું હોય,
બરાબર એક્ઝામમાં પૂછાયા તો આ બ્લિસ્ટર થઈ ગયું હોય, ટિશ્યુ ડેમેજ થઈ ગયા હોય, તારા માટે આપણે વેઝિકન ડ્રગ્સ ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડેક્ટિનોમાઇસિન. બરાબર. હવે જો આની અંદર શું થાય, અથવા અલ્સર, હવે કે ટિશ્યુ ડેમેજ થઈ ગયા, બ્લિસ્ટર થયા હોય કે વેનની અલ્સર થઈ ગયા હોય, કે જ્યારે વેનની અંદર કંઈ લીક થઈ ગયું હોય અથવા સરાઉન્ડિંગ ટિશ્યુની અંદર લીકેજ જોવા મળે ત્યારે આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ કે ડેક્ટિનોમાઇસિનનું બીજું નામ છે એક્ટિનોમાઇસિન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ આપણે. બરાબર. એક્ટિનોમાઇસિન ડી. બરાબર. આ સર એક કિમોથેરાપી ડ્રગ્સ છે જેના કારણે એક્સ્ટ્રાવેસ્ટન્સ ઇન્જુરી પણ જોવા મળી શકે છે. એટલે જો એને પ્રોપર એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં ના આવે તો પણ તકલીફ આ કરી શકે છે. બરાબર. બીજા બધા ડ્રગ્સ વેઝિકન ડ્રગ્સ નથી. ક્લિયર. એ તો તમને મોર્ફિન વિશે પણ ખબર છે. મોર્ફિન ઓપિયોઇડ એનાલ્જેસિક છે. એઝિથ્રોસિન એ શું છે, એન્ટીબાયોટિક છે. અને વોવેરન શું છે, કે નો સ્ટીરોઇડ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ છે. જો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ જરૂર કરજો. અને ચેનલ પર નવા આવ્યા તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બરાબર. અને જે વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરતા એમના સુધી મારો વિડીયો પહોંચાડવા વિનંતી. ચલો કાલે મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ.